सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत सावल धामी की कहानी महक दी चूंडी लैके हाज़र हाँ। जिउण लई वक्त नाल खह के लंघना पैंदा है, रिश्ते बनाउणे निभाउणे ते कदे कदे भुलाउणे भी पैंदे ने। साडे अंदर बड़ा कुछ उगमदा ते विंसदा रहिंदा, कदे कुछ अजिहा वापरदा जो असीं कंधां उत्ते लिखना चाहुंदे हां, रुखां नाल साझा करना चाहुंदे हां ते कोठे चढ़ के सब नूं दसना चाहुंदे हां। कुछ अजिहा भी हुंदा जो सुपने विच भी आ जाए तां डर नाल अख खुल जांदी है। कुछ हादसे खूबसूरत हुंदे ने ते कुछ खूबसूरत शैयां हादसे बन जांदियां ने। कदे कोई याद, कोई सूरत, कोई शोਅ सानूं मौत तक महकाई रखती है। उहदा एहसास चत्तो पहर चुफेरे फुੱਲ खिड़ाई रखता है। आनंद दा मींह साडे मन मस्तक च वरदा रहिंदा है, जिउं असीं पींघ झूट रहे होईए ते कोई खूबसूरत याद सानूं रह रह के खुलारा दे रही होवे। 95 वरियां नूं ढुकिया गुरमीत सिंह ढेसी रिश्तिਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ फर्ज निभा चुका सी। आलीशान घर ਦੇ ਵਿਹੜੇ ठट्ठे मंजे उत्ते बैठा और रेडियो सुन रहा सी। कोई की जाने कि वो अपने मन मस्तक च पौनी सदी तो कोई खूबसूरत याद संभाली बैठा सी। पैरी हथ ला के मैं आउण दा मकसद दस्या कि मैं उहदियां लीकों पार दियां यादां नूं रिकार्ड करन आया हाँ। हाल चाल पुछया तां वो खिड़खिड़ा के हस्या, फिर चाणचक गंभीर हुंदियां बोलिया, हाल साडा की होना है पुत्रा, साडे नाल तां समिਆਂ ने जग्गों 13ਵੀਂ कीती है। की टौरां ते की मौजां सन बाहर दियां। वो चुप हो गया। चिट्टे भरवटियां च अध लुकियां उसदियां मोटियां अखां आप मुहारे मुंदियां गईयां। वो पछतावे च झूमण लगा। मैं उसदे बोलां दी उड़ीक करन लगा। जड़ां वाले वो अखां खोलदे बोलिया ते लैलपुर दे बाजार च नचदे टपदे सरदारां दे इस शैल शबीले पुत्तर नालों पता की होया। जिद्दां गोभी सरों दी गंदल नूं साग तोड़न वाली इक्को झटके तोड़ के लै जांदी है, 47 च मेरे नाल इदां होई। मैं टुट्टी हुई गंदल हाँ सुनिया, हुण की लाउणियां तू मेरियां फोटोआं ते की सुणनी मेरी राम कहानी। ना नुक्कर करदा बाबा मलकड़े जहे वाघे वाली लकीर टप गया सी। तुरदा तुरदा वो गगेरा ब्रांच नहर ते वसे 53 ਚੱਕ ਢੇਸੀਆਂ 'ਚ पहुँच गया। गुराया नेड़े कान्हा ਢੇਸੀਆਂ इन्हां दा जद्दी पिंड सी। इत्थों 5 घरां दे कोई 30 बाबे बाहर च गए सन। उत्थे इन्हां कोल 20 मुरब्बे सन। मुसलमान सारे किरती सन। शेखां विचों मंदू, कालू ते वीरू कंग जंगीर तो गए हुए सन। तेलियां विचों जलालू, मेहरदीन, प्रजापत, माड़ा सारे पिंडां कान्हा ढेसियां तो गए सन। मीर आलमां दा जद्दी पिंड मंसूरपुर सी। साडा सारा ਚੱਕ ਦਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। नेड़ले ਚੱਕ 21 ਚ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਬਸੋਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਵਸਦੇ ਸਨ। 40 ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। 27 ਅਤੇ 28 ਚੱਕ ਰੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੀ ਆਖਦੇ ਸਾਂ। ਨੇੜੇ ਰੁੜਕਾ, ਸਰੀ, ਨਕੋਦਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ, ਬੰਡਾਲਾ, 2 ਚਿੱਟੀਆਂ, ਅੱਟੀ, ਜੌਲਾਂ, ਬੰਗੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਪੁਰ ਵੀ ਦੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। 65 ਚੱਕ ਮੁਕੱਦਮਪੁਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਟੈਂਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰਸ ਦੀ ਹੀਰ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਟਰੈਂਡੇ ਹੋਰੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੂਹਰਿਓਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਆਖੋ ਹੱਸ ਪਏ। ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਵਕਤ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਦਲੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣੀ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੁਆਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੁਆਨੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਆਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12-13 'ਚ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 42 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਣ ਦਾ। ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਰਮਾ 27 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਸੀ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਸਾਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੜ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਰੰਗ ਐਸੇ ਗਵਾਚੇ ਕਿ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਸਗੋਂ ਇੰਨੇ ਭਰ ਲਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਜੋਗੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਧ ਸਨ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਹ ਆਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਚਾਣਚੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਣਾ ਢੇਸੀਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ 15-15 ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੱਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ, ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੰਗ ਤਣਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਝੱਲ ਬਲੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਖੁਰਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹੋਈ। ਸੰਨ 50 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਟੱਬਰ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 2-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਉਹੀਓ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਪਲ ਕਿਸੇ ਸਰੂਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 20-22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਸੀ, ਵਰਜਿਸ਼ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਜਮਾਂ ਗੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਮੁਰੱਬਾ ਉਸ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਹਿਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਸਾਂ। ਬਲਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਿਆ। ਮੇਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਆਣ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਖੀਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਰ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੁੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜਨਾਨੀ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 10-15 ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਚਾਦਰ ਚੂਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਣਚੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁਸਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਆਖ ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਸੂਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਲਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਈ ਦੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਨਾ ਗਈ। ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੱਥ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਜਮਾਂ ਰੂਹ ਵਰਗੇ। ਜਦ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਵੱਢ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਹੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਤੀਵੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਰਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ।
ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਟਿੱਬੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਘਰੋੜਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਰੌਣਕ ਚਾਣਚੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਸਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਝਿਜਕਦੇ ਝਿਜਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਰੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇਹ 'ਚ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।